शुरू करन तो पहलां बेनती है धन गुरु रामदास जी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नूं दबा लो, जिस नाल साडी हर नवीं वीडियो सब तो पहलां तुहाडे तक पहुंच जावेगी। लाइक अते कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ। वीडियो नूं शेयर करना ना भुलना तां जो होर संगतां दा भी भला हो सके। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक सच दी क्षमा जलाई। सतगुरां दी कोशिश सी कि ये रोशनी 9 खंड पृथ्वी तक पहुँचे। इस रोशनी नूं बुझाउण वास्ते कुदरती तौर ते चारे पासों तूफान उमड़ पए। साध संगत जी दीवे नूं बुझाउण वास्ते आंधी हनेरी बड़ी समर्थ है। जेकर हवा चलती होवे ना ते दीवे दी रोशनी हवा फैलन नहीं देती। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुंदा है, बहुत सारे काले बदल आसमान विच छा जाते हैं ते सूरज की रोशनी नूं जमीन तक नहीं पहुँचन देंदे। जितनी पहुँचनी चाहिए उन्नी पहुँच नहीं सकती। एक झरने का पानी निकलदा है पहाड़ तो चलदा है, रस्ते विच थां थां ते पत्थरां नाल टकराउंदा है, चट्टानां नाल टकराउंदा है, उसनूं रस्ता लभना पैंदा है सागर तक पहुँचण वास्ते, समुंदर तक पहुँचण वास्ते। इसे तरीके नाल जदों कोई महापुरुष संत सच दा दीवा लैके चलदा है, तुरदा है जदों सच दे राह ते, उस दीवे नूं बुझाउण वास्ते चारे पासिਆਂ ਤੋਂ हनेरियां चल पैंदियां। इसे तरह साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज तक भयंकर झक्खड़ झुल्ले हनेरियां आईयां। साध संगत जी आप जी नूं पता ही है कि चोर बदमाश वास्ते सज़ा होंदी है जां संत वास्ते इस समाज विच सज़ा है, तीजे बंदे वास्ते कोई सज़ा नहीं। हुण तुसीं हैरान होवोगे साध संगत जी, एक चोर नूं, एक बदमाश नूं, एक कातल नूं सूली ते चाढ़िया जावे, ये गल तां समझ आउंदी है, पर किसी संत नूं चाढ़िया जावे तां सोचना पवेगा भी इस गल की समझ तां आउंदी है भी एक चोर नूं जेल विच बंद कर दिता गया। पर जेकर गुरु की मूरत एक महान अवतारी पुरुष, एक महान क्रांतिकारी पुरुष नूं भी जेल विच बंद कर दिता जाए तो ये गल बहुत सोचनी पवेगी। संसार विच इतिहास विच 2 तरह के मनुखों का नाम है, होर तीसरे तरह के किसी मनुख का नाम नहीं। सारी दुनिया का तुसीं इतिहास पढ़ लो, उस विच जां तां शैतान की गल है, शैतान की कथा है, जां किसी फरिश्ते की कथा है, जां देवते की गल है, जां दैंत की गल है, जां गुरमुख की गल है, जां मनमुख की गल है, जां संत की गल है, जां फिर किसी दुष्ट की गल है। तीसरे की कोई गल नहीं है और किते भी इतिहास विच नहीं है। कई दफ़ा सोचना पिया भी इतिहास विच संत की गल है, ये तो समझ आउंदी है, पर इतिहास विच दुष्ट की भी गल क्यों है। इतिहास विच एक गुरु की गल है, रहबर की गल है, एक अवतारी पुरुष की गल है, ये तो समझ विच आउंदी है, पर एक जालम की गल क्यों है, एक चोर की गल क्यों है। अक्सर वेखण विच आउंदा है कि अखबारां विच जो खबरां आउंदियां कहंदे ने इहदे विच 2% चंगियां हुंदियां ने ते बाकी सारियां माड़ियां। अगर कोई माड़ियां घटनावां ना घटन, हादसे ना होण, चोरियां ना होण, कतलो गारत ना होवे, हफड़ा दफड़ी ना होवे, ते फिर अखबार की लोड़ ही नहीं। फिर तो अखबार की लोड़ ही नहीं जे अखबार इस गल नाल भरी होवे कि फलानी थां ते कीर्तन होया, फलानी थां ते कथा हुई, फलानी थां ते भगती हुई, फलाने थां ते घर विच बैठ के एक बंदा नाम जप रहा सी, फलाने ने दान किया, फलाने ने पुन किया। सारी अखबार इहो जिहियां शांति वालियां गल्लां नाल भरी होवे ते रोज़ इहो जिहियां गल्लां आवन तां अज दी सारियां अखबारां बंद हो जाण, फिर थोड़ा किसी ने अखबार पढ़ना है। ये अखबार ही इस वास्ते चल रहे हैं, किते कतल हो रहा है, किते चोरी हो रही है, किते बदमाशी, किते जुल्म हो रहा है, किते अत्याचार हो रहा है, किते भुचाल आ रहे हैं, किते तबाहियां हो रही हैं, किधरे जंग हो रही है। साध संगत जी तुसीं ये भी वेख्या होना है, जदों किते भी जंग लग जाती है, जंग युद्ध छिड़दा है, तो अखबारां दुगणियां बिगड़ियां शुरू हो जांदियां। ਜਿਹੜੇ भुल के भी कदे अखबार नहीं पढ़ते, खबरां नहीं पढ़ते, वो भी बैठ जाते हैं रेडियो के कोल, रेडियो खरीद लेंदे है, अखबारां खरीद लेंदे है। गल की है, किधर जंग हो रही है,
ਕਿੱਧਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭੈਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਤਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਦੈਂਤ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ 100 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇ, ਕੌਣ ਜਪ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਤਪ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ।